तो पिलामाने एठी आमे बछा बछा 3 मार्किया प्रश्न आमे आनिकी आसीचु से 3 मार्किया प्रश्न तो यूनिट 4 3 मार्किया प्रश्न तेणु भारतर वैदेशिक नीतिर विशेषत्व कौन प्रथम प्रश्न वैदेशिक नीति उपरे विशेषत्व उपरे प्रश्न आसीपारे तेणु वैदेशिक नीति कौन ना संविधान चतुर्थ भाग में वर्णित अच्छी एवं धारा 51 रे देशर वैदेशिक नीति संबंध में वर्णना कराई। तेणु ये जो नीतिर विशेषत्व कौन ना आंतर्जातिक शांति सुरक्षार उन्नति देश देश मध्य न्यायपूर्ण सम्मानजनक संपर्क रक्षा आंतर्जातिक आईन चुक्ति को सम्मान प्रदर्शन करने मध्यस्थता जरिया अंतर्राष्ट्रीय विवाद गुड़िकर समाधान पाए यथायथ उद्यम करवा बुझे पाने। तेणु ये जो प्रश्न अच्छी जो प्रश्न गुड़िक भी मु आलोचना करुँची समस्ते मन देकी ध्यान देवे आउ बहुत इंपोर्टेंट कथा है ये 3 मार्किया प्रश्न गुड़िक करदेले निश्चय तुम्हें प्रश्न गुड़िक पाइब। तेणु वैशिष्ट्य मान कौन ना आंतर्जातिक शांति निरापत्ता रक्षा साम्राज्यवाद उपनिवेशवादर विरोध वर्ण वैषम्यर विरोध आंतर्जातिक विवादर शांतिपूर्ण समाधान शांतिपूर्ण सहावस्थान गोष्ठी निरपेक्षता तापर तुम पढ़ीपे पंचशील नीति ये बहुत इंपोर्टेंट 3 मार्किया प्रश्न 1954 मसीह एवं एप्रिल 29 तारिख में भारत चीन मध्य पंचशील नीति स्वाक्षर होता नहीं कि 5टी मौलिक नीति थिला से आधार रे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारतर वैदेशिक नीति स्थिर करथिले जहाँकि पंचशील नीति नाम रे परिचित। तेणु भारतर वैदेशिक नीति यहाँ पंचशील नीति से 5टी नीति है कौन ना प्रत्येक राष्ट्रर भौगोलिक अखंडता एवं सार्वभौमत्व को सम्मान प्रदर्शन करने 2 रे पारस्परिक अनाक्रमण 3 रे परस्पर अभ्यंतरीण व्यापार रे हस्तक्षेप न करने 4 रे समानता और पारस्परिक सुविधा हासिल एवं शांतिपूर्ण सहावस्थान नहीं। तेणु पंचशील नीति भारतर वैदेशिक नीतिर मुख्य आधार रूपे कार्य करुअछि। दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति सार्क ता ऊपर मध्य 3 मार्किया प्रश्न आसीपारे। तेणु दक्षिण एशियार एक बृहत्तम राष्ट्र होउछि कौन ना भारत। तो एशिया महादेश में शांति प्रतिष्ठा सहित पड़ोशी राष्ट्र मानकर अभिवृद्धि भारतर लक्ष्य और यह लक्ष्य को हासिल करने 1986 मसीह लिखाई 86 किंतु 85 हम तो तत्कालीन भारत प्रधानमंत्री राजीव गांधी दक्षिण एशियार 7टी राष्ट्र को नहीं गठन करते नहीं। तेणु 7टी राष्ट्र किए किए ना भारत पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल भूटान एवं मालदीप आउ ता परे परे कौन परे परे अफगानिस्तान भी जॉइन करथिला इठी सार्क रे। प्रति वर्ष भारत यह संगठन सम्मेलन में जोग करी सहयोगर हाथ बढ़ाई थाए। अफगानिस्तान सार्कर 8म राष्ट्र रूपे स्वाक्षर माने स्वीकृति लाभ करिछि। नेक्स्ट प्रश्न गोष्ठी निरपेक्षता कहले तुम्हें कौन बुझ? गोष्ठी निरपेक्षता द्वितीय विश्वयुद्ध पर भारतर भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण थिला। तेणु भारत कौन सी गोष्ठीभुक्त होगाकू चाह नाला। तेणु जो माने शीतल युद्ध चली युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं सामरिक मेंट गोटे आड़े आउ सोवियत रूसिया हाँ गोटे आड़े। तेणु सेठी मिसिया को से चाह नथिले नुआ नुआ नूतन नूतन स्वाधीन राष्ट्र माने जो माने कि स्वाधीन राष्ट्र थिले एवं एशिया एवं आफ्रिकार राष्ट्र थिले। ठीक अच्छे। तेणु विश्व शांति प्रतिष्ठा करे भारत निजर उद्यम अब्याहत रखिथिला। समस्त राष्ट्र मानक सहित सद्भाव शांतिपूर्ण संपर्क स्थापन दिगरे भारत सर्वदा चेष्टित थिला। तेणु भारत निश्चित थिला जे कौनसी एक गोष्ठी रे सामिल हेले देश निजर स्वतंत्रता हराई बसिबो। तापर देखिबा काश्मीरी विवाद विषय टिके 1947 मसीह महाराजा हरि सिंह अनुरोध रे क्रमे काश्मीर भारत सहित मिसीगला किंतु पाकिस्तान या विरोध कर आसुला। काश्मीर प्रसंग नहीं 1965 मसीह भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध होता। सोवियत रूसर मध्यस्थतार युद्ध विरति पर तास्केंट ठारे 1966 मसीहा जनवरी मास 10 तारिख दिन एक शांति चुक्ति स्वाक्षरित होता।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1972 ମସିହାରେ ସିମଳା ରାଜିନାମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ରେଖାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାମରେ ପରିଚିତ। 1989 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସହାୟତା ଦେଇ ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁକ୍ତି ସଂଗଠନ JKLF ନାମକ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତିବ୍ଦତ ସମସ୍ୟା ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକିରି। ତ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତିବ୍ଦତକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିବ୍ଦତ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଚୀନ ଏହାକୁ ଦଖଲ କଲା। 1890 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଚୀନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଓ ତିବ୍ଦତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶାସକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନ ଓ ରୁଷିଆ ସେ ସମୟରେ ତିବ୍ଦତରେ ଚୀନର ଶାସନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। 1911 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ ୟାତ୍ ସେନ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୀନରେ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ତିବ୍ଦତ ଚୀନକୁ ତାହାର ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। 1950 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚୀନ ତିବ୍ଦତକୁ ଅଧିକାର କଲା ବେଳେ ଭାରତ ଏହାର ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସିମଳା ରାଜିନାମା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1972ର ସିମଳା ରାଜିନାମା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ 1971 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ 1972ରେ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିମଳାଠାରେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା? ସୀମାରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ନିଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବେ। ତାପରେ କୌଣସି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ବା ସମାଧାନ ହେବ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବେସାମରିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମିଳିତ ଭାବେ ତଦାରଖ କରିବେ। ସମ୍ପର୍କକୁ ସାମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ସିମଳା ରାଜିନାମା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାହୋର ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଲାହୋର ଘୋଷଣା 1999 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବସ୍ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ଗସ୍ତ କରିବେ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାହୋର ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାହୋରଠାରେ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘୋଷଣାରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସିମଳା ରାଜିନାମାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉଭୟ ଦେଶ ଥିବା ଯଥା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା, ଆକସ୍ମିକ ତଥା ବିନା ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 8 ଗୋଟି ତଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାହୋର ଘୋଷଣା ସହିତ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଛି ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା। ରୁଷିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ କୋସିଜିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାନ୍ 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟଠାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ
ଉଭୟ ନେତା ମଧ୍ୟରେ 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଐତିହାସିକ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ତ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଉ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ଉଭୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସନନ୍ଦ ପ୍ରତି ପୁନଃ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ। ଦେଖିବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା। ସାଧାରଣ ସଭା କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ସଭା ହେଉଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା, ପ୍ରପୋଜାଲ ନାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା। ଜାତିସଂଘର ସଭ୍ୟ ମାତ୍ରେ ହିଁ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକାଧିକ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମାନେ 5 ଜଣ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ନିୟମ ପଦ୍ଧତିର 21 ଧାରାରେ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରତି ଅଧିବେଶନରେ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସଭାପତି ଓ 7 ଜଣ ଉପସଭାପତି ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ନିୟମିତ ଭାବରେ ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ବସେ। ସାଧାରଣ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବିଧାୟକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏହି ସଭ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆଲୋଚନା ଓ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବାର୍ଷିକ ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବଜେଟ୍ କହନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ କରେ ଆଉ ଜାତିସଂଘ ପାଣ୍ଠିକୁ କେଉଁ ଦେଶ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଦେବ ତାହା ଠିକ୍ କରେ। ତ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ମହାସଚିବ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଚାରାଳୟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଦେଖିବା। ତ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ସେଇଠି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲୁଣି। 15 ଜଣ ସଭ୍ୟ, 5 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟ, 10 ଜଣ ହେଉଛି 10 ଜଣ କ'ଣ ନା ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟ। ବୁଝିହେଉଛି? ବିଗ୍ 5। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସୋଭିଏତ, ରୁଷିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଚୀନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର। ଓକେ। ତ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ସାଧାରଣ ସଭାର 2/3 ଭୋଟରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସଭ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶାନ୍ତି ଆଉ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ସନ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସଭ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହ କରେ। ହେଲା, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ 5 ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟ ଏକମତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଜଣେ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଅମତ ହେଲେ କିମ୍ବା ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ଦେଶ ପ୍ରତି ଅର୍ଥନୈତିକ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆକାଶ, ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ବାହିନୀର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନ୍ୟାୟିକ ଅଙ୍ଗ। ଏଥିରେ 15 ଜଣ ବିଚାରପତି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାରପତି ରହିଥାନ୍ତି 15 ଜଣ ବିଚାରପତି। କାହିଁକି? ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଓ ସାଧାରଣ ସଭାର
2/3 ଭୋଟ୍ରେ 9 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ନୀତିବାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିଚାରାଳୟରେ ଆବେଦନ ପରେ ସମସ୍ୟାର ବିଚାର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିଚାରାଳୟ କୌଣସି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବାର ବିଧାନ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଇନଗତ ଉପଦେଶ ବା ପରାମର୍ଶ ଜାତିସଂଘର ସଭ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେପରି ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଚାରାଳୟରେ ଅଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରେ ନା ଉତ୍ପାଦନ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା କମ୍ ସୁଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ଶକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ରାସ୍ତା, ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ, ବନ୍ଦର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଋଣ ପରିଶୋଧକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ଋଣଦାତାଙ୍କ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାହାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ବରିଷ୍ଠ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନୀତିଗତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥଳେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବିତ୍ତୀୟ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ରକ୍ଷା କରିବା, ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଧାରଣୀୟ ବା ନିରନ୍ତର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଅନୁନ୍ନତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବିତ୍ତୀୟ ସଙ୍କଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆଉ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜର ନଜର ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।